بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ روس نے دنیا کے سب سے طاقتور فضائی دفاعی نظام S-500 کا کامیاب تجربہ کر کے امریکہ کی نیندیں اڑا دیں۔ واہگہ بارڈر پر پاکستان رینجرز اور بھارتی فورسز میں مٹھائی کا تبادلہ۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی خطرے کے خلاف ہم وقت تیار ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دشمن کو واضح پیغام۔ قابل بھروسہ دفاعی مصنوعات تیار کرنے والے ملک روس نے اپنا پہلا سنگل انجن والا لڑاکا طیارہ پیش کر دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ابوظہبی کے ولی عہد سے اہم ملاقات۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے اہم دورے پر آج چین روانہ ہوں گے۔ دنیا کی پہلی اڑنے والی موٹر سائیکل نے آزمائشی پرواز مکمل کر لی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان پر عائد سفری پابندیوں میں مزید 2 اگست تک کی توسیع کر دی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس نے دنیا کے سب سے طاقتور فضائی دفاعی نظام S-500 کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس نے دنیا کے سب سے طاقتور دفاعی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کر کے اپنے روایتی حریف امریکہ کو بھی ایک مرتبہ پھر مشکل میں ڈال دیا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ S-500 کے میزائل سسٹم نے کیپسٹن یار رینج کی تربیتی مشق زون میں اپنی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی تیز رفتار بیلسٹک میزائل کو نشانہ بنا کر فضا میں ہی ختم کر دیا۔ وزارت دفاع کا جاری کردہ اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ S-500 فضائی دفاعی نظام سے روس کی دفاعی طاقت کو مزید تقویت ملے گی اور روس کا دفاع بھی ناقابل تسخیر ہوگا، کیونکہ S-500 کا کوئی متبادل دنیا کے پاس موجود نہیں جو میزائلوں کو پوری بلندی اور رفتار سے گرا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ واہگہ بارڈر پر پاکستان رینجرز اور بھارتی فورسز میں مٹھائی کا تبادلہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر واہگہ بارڈر پر پاکستان رینجرز اور بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز نے مٹھائی کا تبادلہ کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ 2019 کے بعد پہلا موقع ہے کہ جب بارڈر پر مٹھائی کا تبادلہ کیا گیا۔ مٹھائی کا تبادلہ راجستھان بارڈر پر بھی کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی خطرے کے خلاف ہم وقت تیار ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں پاک افغان سرحد پر پہنچے اور مورچوں پر موجود فوجیوں کے ساتھ عید گزاری۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور بارڈر سیکیورٹی انتظامات کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کے عمل کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے سرحدوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلے اور مادر وطن کے دفاع کے عزم کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی خطرے کے خلاف ہم وقت تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فارمیشن کے سماجی اقتصادی جاری منصوبوں میں سول انتظامیہ سے تعاون کی بھی تعریف کی اور کہا ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے پرعزم ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کا حیران کن لڑاکا طیارہ پیش۔ قابل بھروسہ دفاعی مصنوعات تیار کرنے والے ملک روس نے اپنا پہلا سنگل انجن والا جیٹ لڑاکا طیارہ پیش کر دیا۔ روسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بین الاقوامی اور ایروسپیس سیلیون کے دورے کے دوران اس سنگل انجن والے لڑاکا طیارے کی جانچ کی۔ اس موقع پر طیارہ ساز کمپنی کے CEO نے بریفنگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو بتایا گیا ہے کہ ایک انجن والے
जेट में वसी जंगी सलाहियतें मौजूद हैं, जिसकी लागत भी बहुत कम है। मुस्तकबिल के तकाज़ों और दरपेश चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए जदीद टेक्नोलॉजी से इस तैयारे को डिजाइन किया गया है। इस तैयारे की पहली मुतवक्का परवाज 2023 में हो सकती है, लेकिन इससे पहले जमीनी आजमाइश की जाएगी, फिर तजर्बाती परवाजों के लिए इसे पेश किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अबू ज़हबी के वली अहद से अहम मुलाकात। सऊदी अरब में मौजूद मकामात मुक़द्दसा की वजह से दुनिया भर के मुसलमान और इस्लामी ममालिक में ख़ुसूसी ताज़ीम और बड़े भाई का दर्जा हासिल है। सऊदी अरब का हमसाया मुल्क UAE भी इस मुल्क को अहम मकाम देता है। अमीराती हुकूमत सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ी रहती है और हर इलाकाई व आलमी मसले पर सऊदी हुकूमत की हमेशा पुरजोर तायद करती है। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई खुशगवार और बरादराना ताल्लुकात कायम है, यहाँ तक कि कुछ सरहदी इलाकों में दोनों ममालिक मिलकर तेल निकालते हैं। दोनों ममालिक की क़यादत के दौरान किसी भी दौर में कभी भी इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ अबू ज़हबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान ने अल रियाज में सऊदी अरब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और दीगर मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई और तेल से मुतल्लिक तय पाने वाले हालिया समझौते को भी ज़ेर बहस लाया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और गैर ओपेक ममालिक के वर्चुअल इजलास के इख्तिताम के बाद अगले रोज ये मुलाकात हुई। तेल की पैदावार घटाने या बढ़ाने से मुतल्लिक इस अहम इजलास में सऊदी अरब और अमारात के दरमियान तेल की पैदावार के कोटे में इजाफे से मुतल्लिक समझौता तय पा गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज चीन के दौरे के लिए रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन में अपने दौरे के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दासू वाक़े के बाद शाह महमूद कुरैशी को दौरा चीन की हदायत की गई थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान अपने एक पैगाम में कहना था कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर करने वाली क़ुव्वतों को बेनकाब करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दुनिया की पहली जेट पैक उड़ने वाली मोटरसाइकिल ने कामयाबी से अपनी आजमाइशी परवाज मुकम्मल कर ली। स्पीडर नामी ये मोटरसाइकिल 18 माह की मुसलसल मेहनत के बाद आजमाइश के तमाम मराहल से गुजर रही है। इसे कैलिफोर्निया की जेट पैक एविएशन कंपनी ने बनाया है, जो दुनिया की पहली उड़ने वाली मोटरसाइकिल भी है। क्या रहे कि इसमें दुनिया का जदीद और मुख्तसर तरीन जेट इंजन नस्ब है, जिसमें 2 अफराद भी बैठ सकते हैं। हवा में बुलंद होते ही इसका बरकी निज़ाम इसे दौरान परवाज हमवार रखता है। इसकी परवाज और उड़ान काबिल रश्क भी है, जिसके लिए एक एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर बनाया गया है। कंपनी के मुताबिक इस मोटरसाइकिल पर सफर आम सवारी जैसा ही है, लेकिन जमीन पर नहीं बल्कि हवा में परवाज का लुत्फ लिया जा सकता है। इसका पहला मॉडल 150 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 15,000 फुट बुलंदी पर परवाज कर सकता है, जबकि इसका दूसरा मॉडल कदर मुख्तलिफ है, जो अस्करी या फौजी किस्म है। इसमें फुर्ती और तेजी का इजाफा किया गया है। इसे तिब्बी अमदाद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये हथियार और तिब्बी अमदाद भी लेकर जा सकता है। यहाँ तक कि मैदान जंग में एक जख्मी फौजी को उठाकर इसे मरकज तक पहुँचाने में भी मदद मिल सकती है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के तमाम मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी में 2 अगस्त तक की तोसी कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात ने 2 अगस्त तक जिन ममालिक से परवाज़ों पर पाबंदी आयद की है, इनमें पाकिस्तान के साथ साथ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया और जनूबी अफ्रीका के साथ दीगर ममालिक भी शामिल हैं। अमीराती शहरी सफारती पासपोर्ट रखने वालों और सरकारी वफूद को इस इकदाम से मुस्तस्ना करार दिया गया है। ट्रांजिट और कार्गो परवाज चलती रहेंगी। इसी तरह पाबंदी का इतलाक इंडोनेशिया और अफगानिस्तान की परवाजों पर भी होता है। अमीराती शहरियों को भी इन दोनों ममालिक के सफर पर पाबंदी है। इंडोनेशिया और अफगानिस्तान जाने वाली परवाजें पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी।
جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.